بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جیوتش ودیا کہہ رہی تھی کہ دونوں کے ستارے خوب ملتے ہیں، دونوں خوب شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ شیتارا کے لیے کوئی خطرہ نہیں اور وہ ساری دنیا پر حکومت کرے گی، لیکن ایک قباحت ہے، پارس سے شیر و شکر ہوتے ہوتے اسلام قبول کر لے گی۔ اس نے ناگواری سے انکار کے انداز میں سر کو جھٹک کر کہا، ہرگز نہیں۔ وہ علم نجوم اور علم العداد اور دوسری راہیں تلاش کرنے لگی۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ وہ پارس سے دور رہے، ہر ماہ کی صرف 3 تاریخوں میں پارس کے خلاف منصوبوں پر عمل کرے، لیکن کل کی 13 تاریخ دوستی کے لیے موزوں ہے، دشمنی کے لیے حالات سازگار نہیں۔ اسے آئندہ 23 تاریخ کا انتظار کرنا ہوگا۔ رات کو کھانے کی میز پر شیتارا نے بھائی سے پوچھا، کیا تو نے میری جنم کنڈلی دیکھی تھی؟ ہاں، تو بڑی نصیبوں والی ہے۔ ستاروں کی چال، اعداد کا شمار اور ہاتھ کی لکیریں سب یہی کہتی ہیں کہ تو ساری دنیا پر اثر انداز ہوگی، جہاں جائے گی حکمرانی کرے گی، لیکن حکمرانی کا بنیادی پتھر پارس ہے۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، اگر اس کمبخت کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاؤں گی تو کسی اور کے ساتھ ازدواجی زندگی گزاروں گی، لیکن عام ٹیلیپیتھی جاننے والوں کی طرح محدود رہوں گی، کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکوں گی۔ تو پھر کیسی زندگی گزارے گی؟ کامرانی اور حکمرانی کی یا گمنامی کی؟ میں اپنے دھرم پر قائم رہنے کے لیے گمنام ہی رہنا پسند کروں گی۔ شاباش، پھر تو ایک دن پارس کو ضرور موت کے گھاٹ اتارے گی، اور ایسے وقت میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ کیا تیری ودیا نے بتایا ہے کہ کل کی 13 تاریخ ہمارے لیے موافق نہیں ہے؟ ہاں، 10 دنوں کے بعد شاید 23 تاریخ ہمارے موافق ہو۔ شاید کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نادیدہ رکاوٹ ہے، پتہ نہیں وہ کسی کی آتما ہے یا زندہ ہستی۔ مرینا نے اسے 3 بار دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے مرینا کسی طور دھوکہ کھا رہی ہو۔ میں تو دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ میں نے اپنی آتما کو باربرا تک پہنچانا چاہا، لیکن آتما میرے جسم سے باہر نہیں آئی۔ میں سانس روکتے وقت بھی یوں گھبرا جاتا تھا جیسے سانس نہ رک رہی ہو، دم نکل رہا ہو۔ بھائی سرنا، یہ کیسی بلا ہے جو ہمارے پیچھے پڑ گئی ہے؟ ہمیں یہ بھید معلوم کرنا ہی ہوگا۔ اگر وہ آتما ہے تو ہمیشہ اپنے جسم سے باہر نہیں رہتی ہوگی، اور وہ زندہ ہستی ہے تو ہمیشہ باربرا اور پارس کی نگرانی نہیں کرتی ہوگی۔ مرینا نے کہا، تم نے بہت اچھا نکتہ بیان کیا ہے۔ ہم اس ہستی کی عدم موجودگی میں باربرا اور پارس کے پاس جا سکتے ہیں۔ شیتارا نے پوچھا، یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ ہستی ان کے قریب موجود ہے یا نہیں؟ اس کے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل معلوم ہونا چاہیے۔ سرنا نے کہا، مرینا، تو ابھی آتما شکتی کے ذریعے پارس کے پاس جا، میں باربرا کے پاس جاتا ہوں۔ یوں وقفے وقفے سے آتے جاتے رہیں گے تو ہمیں اس پراسرار ہستی کا ٹائم ٹیبل معلوم ہو جائے گا۔ انہوں نے کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کیا، پھر مرینا اپنے کمرے کا اور سرنا اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ آتما شکتی کے طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے اپنے جسم سے اور اپنی رہائش گاہ سے باہر نکل گئے۔ مرینا چشم زدن میں پارس کے پاس پہنچ گئی۔ وہ ایک 4 سٹار ہوٹل کے کمرے میں تھا، اور وہ ہوٹل اس رہائش گاہ سے صرف 100 گز کے فاصلے پر تھا جہاں شیتارا اور پیپے سرنا نے قیام کیا تھا۔ پارس ایک پلنگ پر آدھا لیٹا ہوا آدھا بیٹھا ہوا تھا اور خلا میں یوں تک رہا تھا جیسے کسی خیال خوانی کرنے والے کی باتیں اپنے دماغ میں سن رہا ہو۔ یہ اچھا موقع تھا۔ اگر مرینا اپنی آتما جسم میں واپس لے آتی اور خیال خوانی کے ذریعے پارس کے دماغ میں آسانی سے پہنچ جاتی تو وہ اسے محسوس نہ کرتا، کیونکہ پہلے سے کوئی اس کے اندر موجود تھا جس کی باتیں سنتے وقت وہ خلا میں تک رہا تھا۔ اس طرح 2 فائدے حاصل ہوتے، ایک تو وہ پارس کے ساتھ ہونے والی پرائیویٹ گفتگو سن کر معلومات میں اضافہ کرتی، دوسرا دماغ میں دیر تک رہ کر کچھ اور چور خیالات پڑھ لیتی۔ قسمت ساتھ دیتی تو موقع پا کر اس کے اندر زلزلہ بھی پیدا کر دیتی۔ اب تو وہ میرے اور میرے بیٹوں کے معاملات میں قسمت پر ہی بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اپنی پیدائشی مکاری کام نہیں آ رہی تھی۔ وہ فوراً اپنے بند کمرے میں اپنے جسم کے پاس آئی، پھر ٹھٹک گئی۔ اس کا جسم بستر پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے پاس وہ نورانی دوشیزہ بیٹھی ہوئی تھی۔ مرینا نے سوچا کہ یوگا کا عمل ختم کرے تاکہ آتما جسم میں آئے اور وہ سانس لینا شروع کرے۔ وہ سانس نہ لے سکی۔ آتما کو اپنے جسم کی طرف آنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ جدھر سے آنا چاہتی تھی ادھر نور حائل ہو جاتا تھا۔ اس نے کئی سمت سے اپنے جسم میں آنے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہوئی۔ پریشان ہو کر سوچنے لگی، کیا کروں؟ اپنے بدن میں کیسے جاؤں؟ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا نور میری آتما کا راستہ یوں روکے گا کہ میرے لیے زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔
वो एक लाश की तरह पड़े हुए जिस्म को देख रही थी। अभी उस जिस्म को जिंदगी मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि वो 40 मिनट तक सांस रोक लेती थी। इस अरसे में वो जिस्म के अंदर आकर सांस ले सकती थी, वरना 40 मिनट के बाद हमेशा के लिए दम बाहर ही रह जाता। बहुत बुरी तरह फंस गई थी। अभी 8 मिनट गुजरे थे, 32 मिनट रह गए थे। उन गुजरते हुए लम्हात में जिंदगी भी मिल सकती थी और मौत भी। ये बात यकीन की हद तक समझ में आ गई थी कि वो नूर उसे जिस्म तक पहुंचने नहीं देगा। इस सिलसिले में पेपे सरना से मदद हासिल करनी चाहिए। पेपे सरना आत्मा शक्ति के जरिए दारुशिफा के उस कमरे में गया था जहां बारबरा आराम कर रही थी। उसने देखा वो एक बिस्तर पर लेटी हुई थी और तन्हा थी। रात के वक्त अस्पताल में वीरानी सी थी। मरीजों और इयादत करने वालों की आमदोरफ्त नहीं थी। अस्पताल का मुख्तसर सा अमला था, गोया रास्ता बिल्कुल साफ था। वो वहां जाकर बारबरा को कमज़ोर बनाकर उसके दिमाग पर कब्जा जमा सकता था और उसे आसानी से अपनी रिहाइशगाह में ला सकता था। सबसे ज़्यादा इत्मीनान की बात यह थी कि वो नूरानी दोशीज़ा पहरा नहीं दे रही थी। वो अस्पताल से वापस हो गया, अपने बंद कमरे में अपने साकित जिस्म के पास आया, मगर ठिठक गया। उसका जिस्म एक लाश की तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ था और बिस्तर के पास एक नूरानी बुजुर्ग बैठे हुए थे। बेशक शुबा वो जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी थे। सरना ने आत्मा शक्ति से अपने जिस्म में आना चाहा, लेकिन नूर की एक किरण हायल हो गई। रास्ता रुक गया। उसने दूसरी समत से आना चाहा, उस समत में भी नूर की चादर तनी हुई थी। उसने अपने जिस्म में दाखिल होने के लिए कई तरह के जतन किए और नाकाम होता रहा। परेशान होकर सोचने लगा, मैं क्या करूं, अपने बदन में कैसे जाऊं? ये बुजुर्ग कौन हैं जो मेरे और जिंदगी के दरमियान मौत बनकर खड़े हुए हैं? वो 1.5 घंटे तक सांस रोकने का आदी था, यानी 1.5 घंटे की जिंदगी रह गई थी। इस मुख्तसर सी मुद्दत में जिस्म सांस लेता तो जिंदगी होती, वरना मौत। वो परेशान होकर सोच रहा था कि क्या करे। उस वक्त मरीना की आत्मा नजर आई। वो सरना से मदद मांगने आई थी, उसे इशारे से अपने साथ चलने को कह रही थी। वो अपने जिस्म को छोड़कर ना जाता, लेकिन इस ख्याल से गया कि शायद कहीं से कोई मदद हासिल हो और जिस्म में जगह मिल जाए। उसने मरीना के बंद कमरे में आकर देखा। वहां बिस्तर पर मरीना का जिस्म बेहिसो हरकत पड़ा हुआ था और उस जिस्म के पास बैठी हुई आमना फरहाद को वो पहचान नहीं सकते थे। मरीना ने सरना को इशारे से बताया कि वो नूरानी पैकर रास्ता रोक रहा है। वो मरीना के साथ अपने कमरे में आया, फिर नूरानी बुजुर्ग की तरफ उंगली उठाई, इशारे की जुबान में समझाया कि ये बुजुर्ग भी उसका रास्ता रोक रहे हैं। वो दोनों घबरा कर अपनी रिहाइशगाह से बाहर आ गए। जिंदगी की तरफ लौट आने वाली कोई तदबीर सुझाई नहीं दे रही थी। वो एक दूसरे से इशारों में पूछ रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या ऐसे वक्त कोई उनके काम आ सकता है। फिर सरना ने मरीना को साथ आने का इशारा किया। वो दोनों वहां से चले और पलक झपकते ही लासा के मंदिर में गुरुदेव महालामा के स्थान तक पहुंच गए। मंदिर की एक छत पर अनजहानी गुरुदेव के कई शागिर्द सांस रोके योगा के मुख्तलिफ आसनों में दिखाई दे रहे थे। वो दोनों इस उम्मीद पर आए थे कि उनमें से कोई आत्मा शक्ति की मश्क कर रहा होगा और ऐसा करते वक्त वो अपने जिस्म से निकलेगा तो उन दोनों की आत्माओं को देखेगा। वो इशारों में हालत ज़ार बयान करेंगे और उससे मदद तलब करेंगे। वहाँ अनजहानी गुरुदेव के जितने चेले थे सब योगा की मशकों में मसरूफ़ थे। उनमें से कोई आत्मा शक्ति की मश्क नहीं कर रहा था। वो दोनों कुछ देर इंतज़ार करने के बाद मायूस होकर वापस आ गए। उस बंद कमरे में बुजुर्ग की आवाज़ उभरी, वापस आ गए? पेपे सरना के दिमाग में वो आवाज़ गूंजने लगी, वापस आ गए, वापस आ गए, आ गए। मरीना के दिमाग में भी यही आवाज़ और अल्फाज गर्दिश कर रहे थे। बुजुर्ग ने पूछा, मेरी आवाज़ तुम्हें कहाँ मौसूल हो रही है, अपने दिमाग में या अपनी आत्मा में? लेकिन आत्मा तो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, इसलिए तुम मेरी बातें अपने दिमाग में सुन रहे हो। अगर दिमाग में सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारा जिस्म जिंदा है। जिंदा ना होता तो दिमाग ना सुनता। यूं साबित हुआ कि तुम्हारी आत्मा या रूह जिस्म के बाहर नहीं है। बाहर होती तो तुम मर चुके होते। तुम समझते हो आत्मा शक्ति से तुम्हारी रूह जहां चाहती है वहां पहुंच जाती है। ये गलत है। हमारा अकीदा है कि रूह एक ही बार जिस्म से अलहदा होती है, फिर वो आलम अरवाह में चली जाती है। फिर क़यामत के दिन ही वो खालिक हकीकी हमें ज़िंदगी देता है और आमाल के मुताबिक जन्नत और जहन्नम देता है। ये मुमकिन नहीं कि एक आदमी आर्जी तौर पर मरता हो और अपनी रूह को सारी दुनिया की सैर कराने के बाद फिर जी उठता हो। ये जो तुम अभी लासा के मंदिर गए थे, ये जो मैं पेरिस से यहाँ पहुँचा हुआ हूँ, तो ये हमारी तुम्हारी रूह नहीं है।
یہ روح کی وہ توانائی ہے جو ہزاروں میل کی دوری تک دیکھتی ہے۔ پیرس کے ٹی وی کیمرے کے سامنے ایکٹ کرنے والا اداکار ازبیکستان کے ہر ٹی وی اسکرین پر دیکھا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اسکرین کے کردار کو ہماری ظاہری آنکھ دیکھتی ہے اور روحانی کردار کو صرف باطنی آنکھ دیکھ پاتی ہے۔ تم نے روحانیت میں کمال کا درجہ حاصل کیا ہے، اس لیے بصارت سے نہیں بصیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے نشر ہونے والی آواز ازبیکستان میں سنی جا رہی ہے، اسی طرح روحانی توانائی سے تم میری آواز اپنے دماغ میں سن رہے ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ روح کا تماشا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ روحانی ٹیلیپیتھی ہے جو صرف عبادت اور ریاضت سے حاصل ہوتی ہے، اور اس کے لیے پاکیزگی لازمی ہے۔ سرنا، تمہاری روحانی قوت محدود ہے اور محدود رہے گی کیونکہ تمہاری پاکیزگی محدود ہے۔ سوائے مسلمانوں کے دنیا کی کسی قوم میں استنجا والی پاکیزگی نہیں ہے۔ ایسی طہارت کا سبق ہمیں روح کی پاکیزگی تک لے جاتا ہے اور روح ہمیں لامحدود توانائی تک لے جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں تمہارے سامنے سانس لے رہا ہوں۔ تم اور مرینا ہمارے سامنے سانس لینے کے قابل نہیں رہے ہو۔ سانسوں کا لین دین قادر مطلق کی مرضی سے جاری رہتا ہے۔ ہمیں حکم تھا کہ صرف اتنی دیر تمہارے سانسوں کو روکیں، پھر رواں رہنے دیں۔ سو وہ وقت گزر گیا، ہم جا رہے ہیں۔ خدا تمہیں عقل اور ایمان دے۔ دوسرے ہی لمحے میں سرنا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ادھر مرینا اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک خواب تھا جو ٹوٹ گیا ہے اور آنکھ کھل گئی ہے۔ انہوں نے گھڑی دیکھی، پتہ چلا تقریباً آدھے گھنٹے تک سانس رکی رہی تھی۔ مرینا اپنے کمرے سے نکلی اور سرنا کے کمرے میں آ کر کہا، مائی گاڈ، مجھے تو یقین ہو چلا تھا کہ ہم کبھی زندگی کی طرف لوٹ کر نہیں آ سکیں گے۔ سرنا گہری سنجیدگی سے سوچتے ہوئے بولا، آج ہم قسمت سے بچ گئے، آئندہ کیا ہوگا؟ وہ بولی، ہم دیوار پر زور سے گیند نہ ماریں تو وہ گیند پلٹ کر ہماری طرف نہیں آئے گی۔ اگر ہم فرہاد سے اور اس کے تمام احباب سے دور رہیں، ان پر پتھر نہ پھینکیں، تو جواباً ہمیں وہ لوگ پتھر نہیں ماریں گے۔ یہ تو دانش مندی کی بات ہے، لیکن میں مرد ہوں، شازور ہوں۔ یہ میرے لیے دشمن کے سامنے گھٹنے ٹیکنے والی بات ہوگی۔ مرد جب میدان جنگ میں ہوتا ہے تو شکست کھا کر میدان سے نہیں بھاگتا، بلکہ شکست کی وجہ معلوم کرتا ہے، اپنی کمزوریوں کو دور کرتا ہے۔ آج ہم نادانستگی میں پھنس گئے تھے، آئندہ نہیں پھنسیں گے۔ وہ بوڑھا جو تمہارے بے حس جسم کے پاس بیٹھا تھا، وہ کہہ رہا تھا یہ آتما واتما کچھ نہیں ہے، بلکہ روحانی ٹیلیپیتھی ہے، اور وہ مسلمان تم سے اور مجھ سے زیادہ اس روحانی ٹیلیپیتھی میں پاورفل ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ آئندہ بھی ہماری آتما شکتی کے لیے پرابلم بنے گا۔ اگر وہ آئندہ ہمارے سانس روکنے کے دوران آئے گا تو پھر ہمیں دوبارہ سانس لینے نہیں دے گا۔ وہ اولڈ مین ہمیں مار ڈالے گا۔ یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ وہ ہمیں بار بار ٹریپ کرتا رہے گا۔ میں مانتا ہوں اس کی آتما شکتی زیادہ ہے۔ اگر میں آتما شکتی کے ذریعے فرہاد اور اس کے کسی رشتہ دار کے پاس نہ جاؤں تو وہ بوڑھا میری سانس روکنے نہیں آئے گا، لیکن میں جسمانی طور پر فولاد ہوں۔ فرہاد اور اس کے بیٹوں کو گیلے کپڑوں کی طرح نچوڑ سکتا ہوں۔ ایسے محاذ پر وہ بوڑھا روحانی ٹیلیپیتھی جاننے والا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہمیں شیتارا کو اس موجودہ تجربے کے متعلق تفصیل سے بتانا چاہیے۔ میری بہن میرے دماغ میں موجود ہے، سب کچھ سن رہی ہے اور سمجھ رہی ہے۔ یہ بتاؤ، تم پارس کے پاس گئی تھیں؟ ہاں، میں یہ تو بتانا ہی بھول گئی، یہ جو سامنے ہوٹل ہے اس کے ایک کمرے میں پارس موجود ہے۔ وہ چونک کر کھڑا ہو گیا۔ کیا واقعی؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ تمہیں یہی بتانے اپنے جسم میں واپس آنا چاہتی تھی، مگر اس نورانی دوشیزہ نے راستہ روک لیا تھا۔ سرنا نے کہا، او گاڈ، دشمن ہمارے اس قدر قریب ہے اور ہم اب تک اس سے غافل رہے۔ شیتارا نے پوچھا، مرینا، کیا پارس تمہیں موجودہ حلیے میں پہچانتا ہے؟ نہیں، اس نے یہ موجودہ بہروپ نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پہچان رہا، یوں اتفاقاً سامنے والے ہوٹل میں آ گیا ہے۔ کیا وہ تنہا ہے؟ بالکل تنہا ہے۔ جب میں وہاں گئی تو اس کمرے میں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ کمرہ نمبر بتاؤ۔ 307۔ وہ جوتے پہنتے ہوئے بولا، میں ابھی اسے نمٹ لوں گا۔ بھائی سرنا، ستاروں کی چال کے خلاف نہ چل، تو اسے جان سے نہیں مار سکے گا۔ میں جانتا ہوں، اسے جان سے نہیں ماروں گا، صرف اپاہج بنا کر چھوڑ دوں گا۔ گھڑی دیکھو، رات کے 12:05 ہو چکے ہیں۔ اس کی منحوس 13 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اس لحاظ سے اس کی شامت آ سکتی ہے۔ تو ہمالیہ پہاڑ ہے، پارس کو پیس کر رکھ دے گا۔ وہ جاتے ہوئے بولا، میری واپسی میں خواہ کتنی ہی دیر ہو جائے، تو میرے دماغ میں خیریت معلوم کرنے نہ آنا۔ تیرے آنے سے دشمنوں کے لیے میرے دماغ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ بھائی سرنا، تو قریب ہی جا رہا ہے، واپسی میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔
मेरी बहना, अगर वो जान छुड़ा कर भागेगा तो उसका ताकुब करने के लिए मुझे दूर जाना ही होगा। मरीना, मेरी बहन को ले जाओ और मेरे आने तक इसे अपने पास ही सुलाना, मेरे लिए खामखा ना जागना। वो जाने लगा। शितारा और मरीना उसे दूर तक जाते हुए देखती रहीं। चूंकि होटल सामने ही था इसलिए सरना गाड़ी नहीं ले गया। शितारा ने कहा, मरीना मुझे नींद नहीं आएगी, जेरी से कहो कॉफ़ी बनाए। मरीना ने जेरी को बुलाकर कॉफ़ी बनाने का हुक्म दिया। शितारा सामने होटल की तीसरी मंजिल की तरफ देख रही थी और सोच रही थी। उसी मंजिल के कमरा नंबर 7 में पारस है। आधी रात गुजर चुकी है, वो सो रहा होगा, वैसे जागता भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा भाई सोए हुए शेर को जगाकर शिकार करता है। फिर वो सोचने लगी, लेकिन ये बाप बेटे हवास पर छाए रहते हैं। सभी कहते हैं और उनकी हिस्ट्री भी कहती है कि ये कभी आसानी से काबू में नहीं आते, लेकिन ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। बस उस कमरे में जाना है और उस खतरनाक नौजवान को तोड़ फोड़ कर आ जाना है। मरीना ने पास आकर पूछा, होटल की तरफ क्या तक रही हो? वो एक उंगली से इशारा करते हुए बोली, पारस उधर तीसरी मंजिल में है, अभी उसके टूटने फूटने की खुशखबरी मिलेगी। नहीं शितारा, ये इतना आसान नहीं है। मैं मानती हूँ तुम्हारा भाई पहाड़ है, मगर पारस भी फौलाद है। फिर ये कि वो ताकत से ज़्यादा मक्कारी से काम निकालता है। मैं उसकी रग रग से वाकिफ़ हूँ। हाँ, तू उसके साथ दिन और रातें गुजार चुकी है। उसने तुझे फंसाया था या खुद फंस गई थी? मैं खुद ही दीवानी हो गई थी। सच पूछो तो आज भी उसके सामने कोई दूसरा मर्द मुतासिर नहीं करता। उसमें ऐसी क्या बात है? उसके प्यार में, उसकी कुर्बत में जहरीली कशिश है। एक बार उसका जहर रगों में दौड़ जाए तो बार बार आरजुएं उसे ही पुकारती रहती हैं। शितारा, तुमने उसे रेस्टोरेंट में बड़ी देर तक करीब से देखा है, क्या उसकी खूबरूई मुतासिर नहीं करती? वो मुंह फेर कर बोली, अभी मेरा भाई उसकी खूबरूई को मिट्टी में मिलाकर आने वाला है। उसकी बात खत्म होते ही दूर से सरना आता हुआ दिखाई दिया। वो दोनों दौड़ती हुई उसकी तरफ जाने लगीं। शितारा दौड़ती हुई बोली, भाई सरना, जल्दी बोल, हार या जीत। वो करीब आते हुए दोनों हाथों को फजा में लहराते हुए बोला, मेरी बहना, भला तेरा भाई कभी मैदान हार सकता है? मैंने उसके दोनों हाथों की हड्डियां तोड़ दी हैं, उसे अपहज बना दिया है। बहन खुशी से दौड़ती हुई भाई से जाकर लिपट गई। मरीना ने कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा है सरना, तुमने किस बेचारे को अपहज बना दिया है? पारस को। और किसको? तुमने उसे कैसे पहचाना? तूने बताया था कि वो कमरा नंबर 307 में है। ये मैंने रात के 10 बजे कहा था। कितना वक्त गुजर चुका है? हो सकता है पारस वहां से चला गया हो और वहां दूसरा मुसाफिर आया हो। मरीना, तूने और भी पहचान बताई थी कि वो जहरीला है और कई बोतल शराब पीने के बाद भी उसे नशा नहीं होता। वो बोली, हाँ, ये पारस की पहचान है। तो फिर मुझसे गलती नहीं हुई। मैंने कमरे में दाखिल होते ही देखा, वो जहरीला जवान बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके सरहाने वाली मेज़ पर सांपों के 2 पटारे रखे हुए थे। फर्श पर शराब की 2 खाली बोतलें पड़ी हुई थीं। ओ सरना, वो जहरीला तो है मगर अपने साथ सांपों के पटारे नहीं रखता। 2 खाली बोतलों का मतलब ये नहीं है कि वो बोतलें उसने खाली की होंगी। शितारा ने कहा, तुम दोनों इतनी बहस क्यों कर रहे हो? अभी पारस के दिमाग में चलकर देख लेते हैं। वो मरीना के दिमाग में आई। मरीना पारस के दिमाग में पहुंच गई, फिर दूसरे ही लम्हे वापस आ गई। पारस ने सांस रोक ली थी। शितारा ने कहा, भाई सरना, तू धोखा खा गया है। वो तो सही सलामत है, उसने अपने दिमाग से हमें भगा दिया है। इसका मतलब है मेरे वहां से पहुंचने से पहले ही वो होटल का कमरा छोड़कर कहीं चला गया है। आखिर उन कमबख्तों को खतरात से आगाही कैसे हो जाती है? शितारा ओ माय गॉड कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। सरना ने पूछा, क्या हुआ? होगा क्या? तू सोचे समझे बगैर उसे अपहज बनाने चला गया। ये बात हम में से किसी ने नहीं सोची कि रूहानी टेलीपैथी जानने वाली 2 शीशा और बूढ़े ने तुम्हारी आत्मा शक्ति वाली मसरूफियात देखी थीं। उन्होंने पारस को बताया होगा कि हमने उसे होटल के कमरे में देख लिया है। वो उसी वक्त होटल छोड़कर चला गया होगा। सरना ने कहा, वाकई हमने इस पहलू से नहीं सोचा था। अब एक और तशवीशनाक पहलू है। उन रूहानी टेलीपैथी जानने वालों ने पारस को हमारी ये रिहाइशगाह भी बता दी होगी। अब ये अंदेशा रहेगा कि वो होटल छोड़कर दूर नहीं गया है, बल्कि हमारे बंगले के आसपास ही कहीं हमारी ताक में है। वो सब आराम से बैठे हुए थे, एकदम से उठकर खड़े हो गए। उस लम्हे से उनका सुकून रुखसत हो गया। कोई दरवाजे की तरफ गया, कोई खिड़कियों की तरफ। वो सब बाहर नीम तारीकी और नीम रोशनी में दूर तक देखने लगे। उनका ख्याल था कि उनकी ताक में रहने वाला पारस नजर आ जाएगा। जेरी गर्मा गर्म कॉफी लेकर आया। शितारा ने वो ट्रे उठाकर फेंक दी। गुस्से से बोली, यू नॉनसेंस, यहाँ जान पर बनी हुई है और तुझे खाने पीने की सूझ रही है।
पेपे सरना ने बहन के सर पर हाथ रख कर कहा, क्या भूल गई? हमारे बापू का और गुरुदेव का पहला सबक यह है कि गुस्सा करने वाला अकल से खाली हो जाता है। धीरज रख और गुस्सा थूक दे। सुकून से सोचना शुरू कर दे कि पारस कोई आसमानी बला नहीं है, इंसान का बच्चा है, इंसानी चालें चलेगा, देवी देवताओं वाला जानलेवा हरबा इस्तेमाल नहीं करेगा। तू जहानत और इल्म हुनर में उससे कम नहीं है, और जहानत इसे कहते हैं जो गुस्से के वक्त सुकून से सोचने का अमल सिखाती है। भाई बोलता रहा, बहन शांत होती रही। फिर वो मुस्कुराकर उसके सीने पर सर रखते हुए बोली, मेरे भाई जैसा दुनिया में कोई नहीं है। तेरी एक बात से मेरे अंदर हौसले भर जाते हैं। मेरा सुकून बर्बाद करने वाले शैतान के बच्चे से मैं निमट लूंगी। वो फिर खिड़कियों और दरवाजों के पास जाकर बाहर दूर तक देखने लगी। मरीना ने सितारा से कहा, तुम कहती हो वो तुम्हारा सुकून बर्बाद कर रहा है, जरा गौर करो, वो तो शायद तुम बहन भाई को अच्छी तरह जानता भी नहीं है। उसने कभी तुमसे छेड़ नहीं की, कभी दुश्मन का रवैया इख्तियार नहीं किया। क्या ये दुश्मनी नहीं है कि वो हमें अंदेशों में और इज़्तिराब में मुब्तला कर रहा है? वो तुम्हें नहीं कर रहा, तुम खुद ही मुस्तरिब हो रही हो सकता है वो कहीं दूर आराम से सो रहा हो। मैं इस पूरे ख़ानदान को जानती हूँ, वो लोग कभी खामखा किसी पर हमला नहीं करते। जब तक पारस को छेड़ा नहीं जाएगा तब तक वो हमसे दूर रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये करेगा कि हमसे बाखबर रहने के लिए हमारी निगरानी करता रहेगा। हमारी रिहाइशगाह के अतराफ उसके आदमी होंगे, वो खुद कहीं आराम से सो रहा होगा। सरना ने कहा, मरीना तेरी बात समझ में आती है। जब हमने अभी तक उसका कुछ बिगाड़ा नहीं है और उसने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो खामखा हम पर हमला नहीं करेगा। हमारे और उसके दरमियान दुश्मनी की कोई बुनियादी वजह नहीं है। सितारा ने कहा, वजह है। दरअसल वो हमारा दुश्मन नहीं है, हमारी ज्योतिष विद्या ने हमें उसका दुश्मन बना दिया है। हमारी विद्या कहती है कि वो आइंदा मेरी जिंदगी में इनकलाबी तब्दीलियां लाएगा जो हमारे धर्म के खिलाफ होंगी, और ये मालूम होते ही हम उसके खिलाफ हो गए हैं। वाकई दुश्मनी यहीं से शुरू हुई है और हमसे शुरू हुई है, लेकिन मेरी बहना ये हमारी मजबूरी है। अगर हम दोस्ती करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। बेहतर यह है कि दुश्मनी की जाए ना दोस्ती। मेरे सितारे कहते हैं कि अगर मैं अपनी पसंद के किसी नौजवान से शादी कर लूं तो एक खुशहाल घरेलू जिंदगी गुजारूंगी। मेरी शादी होते ही पारस की बला टल जाएगी। मेरी बहन, हमने गैर मामूली उलूम हासिल करने के लिए बचपन से मेहनत की और कड़ी मुशक्कत की है। ये इसलिए नहीं कि तू गुमनाम घरेलू जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चली जाए। जब हमारी विद्या ने हमें पारस की 3 मनहूस तारीखें बता दी हैं तो फिर फिक्र क्यों करती है? वो तेरे हाथों मरेगा और ज़रूर मरेगा। भाई सरना, कल की मनहूस तारीख में मेरी चाल कामयाब नहीं होगी। मुझे उससे दूर रहना चाहिए। क्यों ना मैं 10 दिन के लिए लंदन चली जाऊं? वो कुछ देर सोचकर बोला, मैं कभी अपने से तुझे जुदा नहीं करता, लेकिन तेरे आराम और सुकून के लिए राजी हूँ। इन 10 दिनों में ये इत्मीनान रहेगा कि तू महफूज है। मैं यहाँ इस अरसे में पारस को सही सलामत नहीं रहने दूंगा। उसके बाप का पता ठिकाना भी मालूम कर लूंगा। वो टेलीफोन के पास आकर बैठती हुई बोली, मैं अभी एयरपोर्ट के मुतल्लिका अफसरान से कहती हूँ कि सुबह 6 बजे अपने ज़ाती तैयारे में लंदन जाऊंगी। वो लोग इस सिलसिले के ज़रूरी कागजात तैयार रखेंगे। उसने फ़ोन करने के लिए रिसीवर उठाया, फिर रुक गई। बाहर गाड़ियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सरना ने तेज़ी से खिड़की के पास आकर बाहर देखा, फिर कहा, फिक्र की बात नहीं है, पुलिस वाले हैं। उसने दरवाजे के पास आकर उसे खोला। 2 पुलिस ऑफिसर और 5 सिपाही थे। सब के सब कदावर पहलवान दिखाई देते थे। उज़्बेकिस्तान के लोग सेहतमंद और कदावर होते हैं। एक ऑफिसर ने मकामी ज़बान में कुछ कहा, सरना की समझ में नहीं आया। दूसरे अफसर ने अंग्रेज़ी में कहा, ये पूछता है तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। सरना बताने लगा कि वो लंदन से आए हैं और उनका एक ज़ाती तैयारा एयरपोर्ट पर मौजूद है। सितारा ने तमाम ज़रूरी कागजात लाकर उसे दिखाए। अफसर ने उन पर सरसरी नज़र डाली, फिर कहा, तुम सब अमन पसंद और शरीफ दिखाई देते हो, लेकिन होटल के एक वेटर ने बयान दिया है कि वारदात के बाद एक शख्स इस बंगले में आया था। सितारा ने पूछा, कैसी वारदात? किसी जालिम ने कमरा नंबर 307 के एक मुसाफिर के दोनों हाथ तोड़ दिए हैं। सरना ने कहा, लेकिन मैं तो शाम से अपने बंगले के अंदर हूँ, बाहर नहीं गया। इस वारदात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मुझे किसी से दुश्मनी है। सितारा और मरीना भी उसकी हिमायत में बोलने लगीं। फिर सितारा ने ऑफिसर को अपने काबू में रखने और अपना हमायती बनाने के लिए ख्याल ख्वानी से काम लिया। ऑफिसर ने एकदम से सांस रोककर हैरानी से दूसरे ऑफिसर को देखा, फिर मकामी ज़ुबान में बोलने लगा। दूसरा ऑफिसर भी जवाब में कुछ बोल रहा था। फिर उसने घोंसा दिखाते हुए सरना से कुछ कहा। सरना ने पूछा, आप लोग गुस्से में क्या कह रहे हैं?
پلیز انگریزی میں بولیں۔ انگریزی جاننے والے آفیسر نے کہا، ہمارے ملک میں ٹیلیپیتھی جاننے والے دھڑا دھڑ چلے آ رہے ہیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ تم بھی ٹیلیپیتھی جانتے ہو یا تمہاری عورتیں جانتی ہیں؟ یہ غلط ہے، ہم یہ علم نہیں جانتے۔ کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ ابھی میرے دماغ میں گڑبڑ ہوئی تھی، پھر میں سانس روکنے کے بعد نارمل ہو گیا۔ آخر یہ سب کیا ہے؟ شیتارا نے کہا، ہم خود پریشان ہیں، کوئی ٹیلیپیتھی جاننے والا ہمارے دماغوں میں بھی آ کر ہمیں پریشان کرتا رہتا ہے۔ افسر نے کہا، تمہیں تو کوئی بھی پریشان کر سکتا ہے، تم حسین ہو، جوان ہو، لیکن مجھے کیوں کر رہا ہے؟ خیر چھوڑو، کام کی بات یہ ہے کہ مسٹر سرنا ابھی تمہیں ہسپتال چلنا ہوگا۔ ہسپتال کیوں؟ جس کے دونوں ہاتھ توڑے گئے ہیں وہ ہسپتال میں ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ کر یہ بیان دے کہ تم نے یہ ظلم نہیں کیا ہے تو فوراً رہا کر دیے جاؤ گے، ورنہ حوالات کے اندر۔ اس نے اپنی بہن کو پریشان ہو کر دیکھا۔ بہن نے سوچ کے ذریعے کہا، وہ اپاہج تجھے پہچان لے گا۔ سرنا کی سوچ نے کہا، اس کے باوجود مجھے جانا ہوگا۔ ہم اپنے بچاؤ کے لیے قانون کے خلاف کوئی حرکت کریں گے تو بات بڑھ جائے گی۔ فکر نہ کر میرے بھائی، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ بات بگڑے گی تو ہم اپنی غیر معمولی صلاحیتوں سے کام لیں گے۔ افسر نے پوچھا، تم دونوں آنکھیں کیوں لڑا رہے ہو؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ ہم بہن بھائی ہیں۔ تعجب ہے، میں نے پہلی بار اس رشتے کو آنکھیں لڑاتے دیکھا ہے۔ شیتارا نے کہا، میں اپنے بھائی کے ساتھ چلوں گی۔ آفیسر نے مرینا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ سرنا ذرا ہچکچایا، پھر بولا، یہ میری بیوی ہے۔ اس نے جیری کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ یہ ہمارا ملازم ہے۔ بنگلے کے اندر اور کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے، صرف ہم 4 ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مکان لاک کرو اور سب کے سب گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ انہیں اطمینان تھا کہ پولیس کو رشوت وغیرہ دے کر جان نہ چھڑا سکے تو پھر غیر معمولی صلاحیتوں کو آزمائیں گے۔ وہ سب گاڑی کے پچھلے حصے میں آ کر بیٹھ گئے۔ 2 سپاہیوں نے دروازہ بند کر کے اسے لاک کر دیا۔ اندر بیٹھنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ چاروں طرف سے بند ہو گئے ہیں۔ ڈرائیونگ سیٹ اور ان کے درمیان ایک لوہے کی چادر تھی۔ دائیں بائیں کی آہنی چادروں میں کوئی کھڑکی نہیں تھی۔ چھت پر ایک ننھا سا بلب روشن تھا۔ اس کی مدھم روشنی میں سفید سا دھواں پھیلتا ہوا دکھائی دیا۔ تب پتہ چلا کہ وہ جال میں پھنس گئے ہیں۔ دھواں بڑھتا اور پھیلتا جا رہا تھا۔ پیپے سرنا نے غراتے ہوئے پوری قوت سے دروازے کو ٹکر ماری۔ وہ طاقت اور ڈیل ڈول میں ہاتھی جیسا تھا۔ دروازہ لرز گیا، لیکن فولادی تھا، ٹوٹ نہیں سکتا تھا، مکفل تھا، کھل نہیں سکتا تھا۔ پھر کچھ کر گزرنے کی زیادہ مہلت نہیں ملی۔ وہ دھواں سرنا جیسے ہاتھی کو اعصابی کمزوریوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ شیتارا اور مرینا ایک دوسرے سے لپٹ کر سیٹ پر سے نیچے لڑک گئی تھیں۔ جیری بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب سرنا بھی غافل ہو گیا تو لیلا نے کہا، بیٹا دھواں خارج کرو، کام ہو چکا ہے، پچھلا روشن دان کھول دو۔ پارس نے اپنی امی کی ہدایت پر عمل کیا۔ وہ اور اس کے ساتھ آنے والے پولیس کی وردیاں اتار چکے تھے۔ وہ گاڑی وہاں سے لے کر چلے گئے۔ کوئی دن برا نہیں ہوتا اور کوئی تاریخ منحوس نہیں ہوتی۔ ہمارا عمل اسے اچھا یا منحوس بناتا ہے، یا پھر سیاروں کی گردش اور ستاروں کی چال یہ پیشین گوئی کرتی ہے کہ بدتری یا بہتری پیش آنے والی ہے۔ بہتر عمل سے بدتر حالات کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ تو سرنا اور شیتارا کی جیوتش ودیا نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ 3، 13 اور 23 تاریخیں اگرچہ پارس پر بھاری پڑنے والی ہیں تو ان کا رد عمل شیتارا پر بھی پڑے گا۔ بچاؤ کی ایک صورت جیوتش ودیا نے بتائی تھی کہ شیتارا پارس سے دور رہے اور اسے قریب آنے کا موقع نہ دے، لیکن ٹھیک آدھی رات کو جب 12 تاریخ 13 میں بدل گئی تھی تب سرنا نے پارس کو اپاہج بنانے کے ارادے سے ہوٹل کا رخ کیا تھا۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی نے لیلا سے رابطہ کر کے یہ بتا دیا تھا کہ سرنا، شیتارا، مرینا اور جیری ہوٹل کے سامنے والے بنگلے میں ہیں۔ لیلا نے یہ رپورٹ پارس کو دی۔ اس نے فوراً کمرہ تبدیل کر لیا۔ پھر اس کے بعد وہی ہوا جو ان کی جیوتش ودیا نے بتایا تھا کہ 13 تاریخ کو کوئی بھول چوک ہوگی تو یہ تاریخ شیتارا کے لیے بھی منحوس ثابت ہوگی۔ بہرحال 13 تاریخ کی وہ صبح طلوع ہو گئی۔ سب سے پہلے پیپے سرنا کی آنکھ کھلی۔ وہ ابتدائی چند لمحات میں خالی الذہن رہا۔ نگاہوں کے سامنے ایک دیوار نظر آ رہی تھی۔ وہاں 13 کا ایک بڑا سا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ اس ہندسے کو پڑھتے ہی بیک وقت شیتارا اور پارس کی یاد آئی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ تب پتہ چلا کہ وہ کڑکڑاتی سردی میں ننگا ہے، صرف ایک لنگوٹ نے اس کی شرم رکھی ہوئی ہے۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے سینے پر اور پشت پر بھی 13 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا، اور وہ فٹ پاتھ پر کھڑا ہوا بری طرح بوکھلا کر کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے پیچھے دیکھ رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔
राहगीर बराए नाम थे और जो भी थे वो उसे हैरत से देखते हुए गुजर रहे थे। कुछ उसके बदन पर लिखे हुए नंबर को बुलंद आवाज से पढ़ रहे थे। 13, 13, 13, 13, 13, 13। वो वहां से भागने लगा। उस वक्त दूर तक बच्चे नहीं थे, वरना हाथों में पत्थर लेकर उसके पीछे दौड़ते। वो दौड़ता हुआ एक हमाम में आकर घुस गया। हमाम के मालिक ने परेशान होकर कहा, ए तुम कौन हो? क्या पागल खाने से आए हो? इतनी सख्त सर्दी में नंगे नहाने आए हो? वो आजिज़ी से दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं पागल नहीं हूँ, मेरे दुश्मनों ने मुझे इस हाल को पहुंचाया है। मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स हूँ, तुम्हें माला माल कर दूंगा। मुझे स्टीम बाथरूम में पहुंचा दो और कोई लिबास ला दो। डॉक्टर मोहम्मद उनीब सलीमी के साथ मज़ीद अक़सात सुनने के लिए हमारे चैनल का सब्सक्राइबर बनें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो के मुतालिक नोटिफिकेशंस मिलती रहें। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ISI और पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह एक नई किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।